अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान यूसुफ। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गोभी की पनीर के हवाले से। गोभियों के मतलब पहले ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे अभी जो हम बात करेंगे वो गोभी को तैयार करने के हवाले से होगी। और गोभी की पनीरी अगर आप खुद तैयार करके कमर्शियली सेल करते हैं तो आपको कितना खर्चा होगा और उसके बाद जो है कितना आपको प्रॉफिट होगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ भाई आमिर मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त 10 मरले जगह के ऊपर एक शेड बना के, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अंदर पनीरी की जो काश्त है वो की हुई है। और ये इस वक्त कमर्शियल सेल करते हैं और ख़ुद भी लगाते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे किस तरह ये तैयार करते हैं पनीरी को, अपना इनसे इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनका शेयर करेंगे आपके साथ, और इनका खर्चा कितना होता है और इनका प्रॉफिट कितना होता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई, सब तो पहले मैं तुसी एक गल ये दसो कि जो तुसीं पनीरी तैयार करते हो इहदे ते तुहाडी मेहनत कितनी है, यानी कि किस तरीके नाल तुसीं ज़मीन नूं तैयार करते जे ते किन्ना कुछ इहदे उत्ते टाइम लगाना पैंदा है ज़मीन नूं तैयार करते पनीरी वास्ते, किन्ना कुछ मेहनत हुंदी तुहाडी? 1 महीना लग जांदा छड़ बनादिआं नूं। ते उस तो बाद पनीरी वगैरह लगांदे, यानी कि तुहाडा 1.5 कुछ महीना तुहाडा लग डेढ़ जांदा। महीना लग जांदा। ठीक है। ते ਇਹ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 20 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 6000 ਦਾ ਪੈਕਟ 6500 ਤੱਕ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ 21 ਪੈਕਟ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ 6500 ਦੇ ਪੈਕਟ, ਕੁਛ ਪੈਕਟ ਆ 6000 ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਉਂਡ 1 ਲੱਖ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਜੁਲੀ ਦਾ, ਵਾਂਸਾਂ ਦਾ, ਛਾਪਰ ਦਾ? ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਾ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦਾ 18000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਤੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਵਗੈਰਾ? ਜਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 30000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40000 ਤੱਕ ਦਾ। 30000 ਤੋਂ 40000 ਤੱਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਉਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 180 2 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ 18 20 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਆਰੀ ਜੇ? ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ 9000 ਦੀ ਵੀ, 9.5 ਦੀ, 10 ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। यानी कि अगर तुहाड़ियां फर्ज कीता इत्थे किन्नियां क्यारियां ने इस टाइम मौजूद? 28 क्यारियां ने इत्थे। 28 क्यारियां। अगर तुहाड़ी 9.5 दी क्यारी विकदी ते 2,66,000 हो गया। हाँ जी। ते अगर 2 लाख खर्चा भी आ जाए यानी कि 66,000 तुहानू प्रॉफिट आ गया। 6000 प्रॉफिट आ जांदी 1 महीने दे विच। ते इस तो इलावा होर इहदे तुहाडा एक्सपेंस यानी कि होर खर्चे की हुंदे ने इहदे ते? होर खर्चे स्प्रे कर लो 2000 रुपया। हुण तुसीं अपना इह तजर्बा आपदे अगले वेखण वाले काश्तकार भरावां नाल शेयर करना है कि तुसीं इहनूं लांदे किस तरीके नाल हो, यानी कि इहदा छट्टा किवें करदे हो, बैड किवें बनांदे हो, की पमाइशां हुंदियां ने ते लो टनल ही क्यों बनाया जांदा है, उत्ते आपां वॉकिंग टनल क्यों नहीं बना सकदे? इह तुसीं गल्लां आपदा तजर्बा शेयर करना जरा हुण। लो टनल इस वास्ते बनाईदा है भी बारिश दे नाल जो हनेरी आंदी छापर शेड ज़्यादा उच्चा होवे दा छापर नहीं पाया जाना, छापर उड्डण लग पेगा। शेड नीवां होवे दा छापर पाउणे आसानी होवे दी बंदे नूं। ठीक हो गया। ते इह जाली दा की मकसद है, यानी कि जेह्ड़ा तुसीं शेड दे नाल जाली रखी है इहदा की मकसद है? जाली दा मकसद है धुप्प आई जावे ते जाली पा देवो, यानी कि पनीरी नूं छाया चाहिदी। पनीरी नूं साया देना है, हाँ जी। यानी कि डायरेक्ट धुप्प जिहड़ी ओह तुसीं पनीर दे उत्ते नहीं पैण पनीरी देनी। दे उत्ते नहीं पैण देनी। ठीक हो गया। ते इस तो इलावा जेह्ड़ा है छापर ओह बारिश तो बचाउण वास्ते? बारिश तो बचाउण वास्ते। जेह्ड़ी जाली है ओह किन्ने अरसे वास्ते, यानी कि किन्ने टाइम वास्ते तुसीं उत्ते रखनी है, इह भी तुसीं दस्सो जरा। ये जदों पनीरी छोटी होवे ना उदों तुसां रखनी है 8 तो 10 घंटे। ठीक। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਜਾਏ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ। ठीक हो गया। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਟੋਡੀ ਹੋ ਜਾਏ 27 ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ। यानी कि तुसीं जिवें पनीरी दी ਹਾਂਜੀ। उम्र वड्डी हुंदी जांदी है ओह जाली दा टाइम भी घट कर दे। ਜਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। अच्छा, इत्थे मैं बाज़ जगह ते वेखिआ है कि जाली जिहड़ी ना थोड़ी उच्ची, यानी कि 5-6 फुट उच्ची पक्की बन्नी हुई है, उंदा की फायदा है ते इस तरीके दा की फायदा हैगा? ਉਸ ਜਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ। यानी कि किवें तरीकेकार हो रहिंदा? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। पनीरी हुंदी 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਤਿਆਰ, 5-7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। यानी कि उस तरीके जिंदे उत्ते आपां जाली उच्ची बन देने जाली उच्ची बनने उंदे च पनीर लेट तैयार हुंदी। हाँ जी। ठीक हो। इस तरीके 5 ਤੋਂ 7 दिन पनीर जल्दी तैयार हो जाए। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ठीक हो गया। ते इह पनीरी एक क्यारी दे विच तुसीं किन्ना बीज, यानी किन्ने ग्राम बीज जिहड़ा एक क्यारी च पैंदा है? ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ 6000 ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ क्यारी इहदी पैमाइश किन्नी, यानी कि इहदी लंबाई किन्नी है ते चौड़ाई किन्नी है? ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ 14 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ 14-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੈੱਡ ਕਿਆਰੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਆਰੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ? ਸਪਰੇਵਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੱਛਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਨੇਸ਼ਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਫਿਰ ਲਿਫੋਰਾਨਾਮਾ ਮੈਕਨ ਕਰੀ ਦੀ, ਟਾਈਫਨੇਟ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੀ ਦੀ, ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੀ ਦੀ? ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 70 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵابਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਸ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਲੋਟ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਗੇਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਗੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੋਭੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਤੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆਵਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਂਸ ਸਾਂਸ ਲੋ ਟਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋ ਟਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖੀਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।